राज्यसभात राष्ट्रपति भाषणर धन्यवाद सूचक प्रस्तावर ऊपरत हुआ आलोचनार उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज वहां टूरिज्म नए रिकॉर्ड बना रहा है, निवेश बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, आज जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर सवाल उठाते हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ के रखा था, क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाब किताब होता है, नॉर्थ ईस्ट से इतनी ही लोकसभा की सीटें हैं, क्या उससे राजनीति में फर्क पड़ता है? कभी कोई परवाही नहीं, उसे उनके नसीब पर छोड़ दिया था। हम नॉर्थ ईस्ट को आज देश के विकास का एक सशक्त इंजन बनाने की और ताकत से लगे। नॉर्थ ईस्ट पूर्वी एशिया के साथ ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल कनेक्टिविटी उसका गेटवे बन रहा है। और ये जो कहते हैं ना 21वीं सदी भारत की सदी, उसमें ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ये हमें स्वीकार करना होगा। आदरणीय सभापति जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में गत 5 वर्ष में जो काम किया है, और अगर पुराने कांग्रेस के हिसाब से साथ उसको अगर तुलना कर दी जाए, हमने जितना काम 5 साल में किया है, इतना अगर उनको करना होता ना, तो कम से कम 20 साल लग जाते, एक पीढ़ी और चली जाती। हमने इतना तेजी से काम किया है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उसके विकास का मूलभूत आधार है, उसको हमने प्राथमिकता दी है। और आज भूतकाल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से कई गुना आगे हम निकल चुके हैं और हमने उसको करके दिखाया है। आदरणीय सभापति जी, नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए 10 वर्षों में अनेक प्रयास किए गए हैं और निरंतर प्रयास किए गए हैं। बिना रुके, बिना थके, हर एक को विश्वास में लेते हुए में प्रयास किए गए हैं। और उसकी चर्चा कम हुई है देश में, लेकिन परिणाम बहुत ही आशा पैदा करने वाले निकले हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद संघर्षों को जन्म देता रहा है और आजादी से अब तक ये निरंतर चलता रहा है। हमने राज्यों को साथ बिठा करके सहमति के साथ जितने सीमा विवाद खत्म कर सकते हैं, एक के बाद एक अकॉर्ड करते करते जा रहे हैं। रिकॉर्डेड है, सहमति की रिकॉर्ड है। और उसके लिए जो सीमाओं में किसी को उधर जाना है, किसी को यहां आना है, कहीं रेखा यहां बनानी, कहीं रेखा वहां, वो सारे काम कर चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन, जो हथियारबंद गिरोह थे, जो वहां लड़ाई लड़ते रहते थे, अंडरग्राउंड के लड़ाई लड़ते थे, हर व्यवस्था को चुनौती देते थे, हर काउंटर ग्रुप को चुनौती देते थे, खून खराबा होता रहता था। आज उनको साथ लेकर के स्थायी समझौते हो रहे हैं, शस्त्र सरेंडर हो रहे हैं। जो गंभीर गुनाह के अंदर हैं, वो जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अदालत को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्याय तंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, संविधान के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के गवर्नमेंट की रचना पे भरोसा करना, ये इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है।
इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। মৰিগাঁৱৰ খবৰ মৰিগাঁৱৰ বাঢ়নী পানীত কিশোৰৰ মৃত্যু মৃত কিশোৰজন 18 বছৰীয়া নজিৰুল ইছলাম মইৰাবাৰী দলৈ গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 39লৈ বৃদ্ধি পাইছে মৰিগাঁৱৰ খবৰ আহি পৰিছে মৰিগাঁও বাঢ়নী পানীত পৰি 18 বছৰীয়া নজিৰুল ইছলাম নামৰ এজন কিশোৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে মইৰাবাৰী দলৈ গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁৱত বাঢ়নী পানীত পৰি কিশোৰৰ মৃত্যু শিৱসাগৰৰ মামল গড়ভগাত নাও দুৰ্ঘটনা ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হৈছে এজন লোক সন্ধানহীন লোকজনৰ নাম হৈছে পৰমেশ সাহানী ঘৰ নিতাই পুখুৰী ঢাইবাৰীত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা আন তিনিজনৰ যোৰহাট হাতীশালৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে শিৱসাগৰ নিতাই পুখুৰী অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাও চলাচল বন্ধ কৰি থোৱাৰ পিছতো কেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আগ্ৰহম প্ৰদীপ গগৈৰ প্ৰতিবেদন প্ৰশাসনে শিৱসাগৰ জিলা আৰু যোৰহাট জিলাতো ব্ৰহ্মপুত্ৰত ফেৰী হোৱা তথা আন নাও চলাচলো আচলতে বন্ধ ৰাখিছিলে যোৱা 30 জুনৰ পৰা কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা বৰ্তমানে উঠাই নোলোৱা সত্ত্বেও কিন্তু এই বিপদৰ মাজতে এখন নাওৰে এখন অতি আচলতে টুলুঙা নাওৰে যাত্ৰা কৰিছিলে শিৱসাগৰ জিলাৰ নিতাই পুখুৰীৰ নিতাই পুখুৰীৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিলে যোৰহাটলৈ বুলি এখন নাও কেইগৰাকীমান ব্যক্তিয়ে লৈ গৈছিলে আৰু সেই নাওখনৰ পৰাই পৰমেশ সাহানী নামৰ এজন ব্যক্তি নাওখনৰ পৰা পৰি বৰ্তমানে সন্ধানহীন হৈ আছে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচাংমুখৰ মই জানিব বিচাৰিম যে নাও চলাচল বন্ধ আছিলে প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো আচলতে কি ধৰণে যাবলৈ পালে সেইটো আমি জ্ঞাত নহয় কিন্তু আমি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ দিচামুখ মাতমৰা এইটো দিচামুখ টেকেলিফেৰা বিভাগ ঘাটৰ আমি কৰ্মচাৰীহে কিন্তু সেইটো আমাৰ বহুত দূৰৰ পৰা ঘাটৰ পৰা বহুত দূৰৰ পৰা সেইটো এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ 30 জুনত যি শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে নাও বন্ধ কৰাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইটো আমি মানিছোঁ আমাৰ ফেৰীঘাটেই নহয় চাপৰি ঘাটৰ পৰা যি যোগাযোগ আছিল একমাত্ৰ গাখীৰৰ বাদে কোনো পেচেঞ্জাৰ আমি পাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই আজি পৰ্যন্ত পুনৰ জাননী নিদিয়া পৰ্যন্ত ফেৰী সেৱা বন্ধই থাকিব এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল নিৰ্বাচন অসমৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভাৰ 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন এই দুয়োটা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে সাহকীয় NDA শিবিৰ আৰু বিৰোধী ইণ্ডিয়া এলায়েন্স নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত শাসক বিৰোধী দুয়োপক্ষৰ নিজৰ জয়লাভৰ দাবী বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ মতে সাহকীয় পক্ষই পঞ্চায়তৰ লগতে উপ নিৰ্বাচনতো সুন্দৰ ফলাফল দেখুৱাব এটা কথা পজিটিভলি আপোনালোকে ল'ব যে আমি পঞ্চায়তত নতুন মানুহ বিচাৰিছোঁ নতুন মানে কি যে বিভিন্ন ফেটাৰ্নিটিৰ পৰা মানুহ আহক নতুন প্ৰজন্মক সংলিষ্ট কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অকণমান চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নলবাৰীত ইফালে গড়বেৰাত পাগলাদিয়া নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া মৰা পাগলাদিয়াৰ খহনীয়া জাহ গৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ ৰাজহুৱা নামঘৰো জাহ গৈছে বিভাগীয়ভাৱে গড়বেৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে যদিও কেৱল আশ্বাস দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাৰ বাবে এতিয়া গাঁওখনলৈ নামি আহিছে চৰম ভাবুকি উপায়ন্তৰ হৈ ধূপ চাকি নৈবদ্য দি নদীখনক শান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজে ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি
মানে আমাৰ এটা বিশ্বাস, এটা সনাতনী ধৰ্মৰ এটা বিশ্বাস যে আমি যদি ভগৱানক যদি মানে অন্তৰৰ পৰা ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেখেতে আমাক চকু মেলি চাব। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ মহিলাসকলে যোৱাকালিও নাম ধৰিছে, আজিও চাকি বন্তি জ্বলাই আছে। কিমান পৰিয়াল আছে ইয়াতে? আমি 52টা পৰিয়াল আছোঁ। সকলোৰে চুবুৰী হিচাপে গড়বেল চুবুৰী হিচাপে আমি 52টা পৰিয়াল আৰু বৃহত্তৰ এৰিয়াটোত আমি 600 পৰিয়াল আছোঁ। সেইটো নিশ্চয় নিশ্চয় ৰেলত এইখন ৱাল যদি নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকৰো অনিষ্ট হ'লহেঁতেন, আমাৰো হ'লহেঁতেন। মানে কি মানে এইটো প্ৰেছটো যেতিয়া মানে কমি গ'ল, ৱালখন দিয়াৰ পিছত প্ৰেছটো কমি গ'ল, পানী যোৱাৰ ৰাস্তাটো কমি গ'ল, কমি যোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে ৱাল দি লৈছে। ৰেলটো কোনো মানে অসুবিধা নাই, অভাৱ নাই তেখেতসকলৰ, তেখেতসকলে বন্দি দি লৈছে। আমাৰ এইপিনেতো একো নাই। তামাৰহাটত গংগাধৰ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে মথাউৰি। ভগ্ন মথাউৰি দিয়ে পানী সোমাই প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বংগ চৰকাৰে পশ্চিমবংগৰ ভূমি ৰক্ষাৰ বাবে বংগৰ লগতে অসমৰ ভূমিটো দিছিল স্থায়ী নদী বান্ধ। তামাৰহাটৰ বাগডাকৰা স্থিত নদী বান্ধ ভাঙি দিয়াৰ ফলত পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে বহু বাসগৃহ। পানীৰ তলত হেজাৰ হেজাৰ বিঘা কৃষিভূমি। তীব্ৰ খহনীয়াৰ ফলত ঘৰ-বাৰী, খেতিপথাৰ, মন্দিৰ, মছজিদ, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নদীত জাহ গৈছে। পশ্চিমবংগ চৰকাৰে দিছিলে। তাৰ পৰা আপোনালোকে বানপানীৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰত্যান পাইছিলে ইমান দিনে? মানে অলপ দিন আছিল প্ৰত্যান পাইছিলে, কিন্তু যোৱা 2 বছৰ ধৰি মানে এইটো চিঙাৰ পিছতে এইখিনিৰ পৰা লোকে লাওকুটি আৰু হাতীদুৰা, গীতিংগাৰ কুটি সেইখিনি যিমান গাঁও আছে সেইখিনি ভাবি কি কৰি আনিছে। আমিতো বাগদৰা গ্ৰামটো অকলে গৈ চেছে আৰু অলপ আছে, কিন্তু প্ৰমোদ ছাৰ আহিছিলে, তাৰ পৰা কি কয় চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰ আহিছিলে আৰু MLA ছাৰ আহিছিলে। আহি সকলোবিলাকে প্ৰস্তুতি দিছিলে যে কামখিনি হ'ব, কিন্তু আমি শুনাৰ মতে যে কামখিনি হ'ব কিন্তু হওঁতে এনে টাইম আহি গ'ল আৰু নহ'ল, এনে হৈ আছে, খালি প্ৰতিশ্ৰুতি দেখি আছিল। আৰু দ্বিতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে হোজাইৰ বান পৰিস্থিতি। বানৰ কবলত পৰিছে হোজাইৰ ৰাজচক্ৰৰ কেইবাখনো গাঁও। কপিলীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বানৰ গ্ৰাসত পৰিছে বহুকেইখন গাঁও। গৃহবন্দী হৈ আছে বহুকেইটা পৰিয়াল। থেপেলাগুৰি অঞ্চলত গৃহবন্দী হৈ থকা এগৰাকী বৃদ্ধাক স্থানীয় যুৱকসকলে টুলুঙা নাৱৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমানো বন্ধ হৈ আছে হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথ। আনহাতে আজি হোজাইত বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্ডোচাই। কুমাৰাকটা, ৰাজবাৰী আদি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী নন্দিতাই। পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য দিয়াত অমান্তি প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীৰ টেকেৰীত বানাক্ৰান্ত ৰোষত মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা। আশ্ৰয় শিবিৰত বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। আশ্ৰয় শিবিৰটোত থকা বৰ্ণাঢ্যসকলে বিধায়কজনক জবাবদিহি কৰাত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে। সৃষ্টি হয় হতাহতিৰ সময়ত বিধায়কৰ লগত যোৱা মানুহে বানপীড়িত লোকৰ মাজৰে এজন যুৱকৰ কাপোৰ ফালি দিয়াৰ অভিযোগ। পৰিস্থিতি বিষম দেখি বৰ্ণাঢ্যক কোনো সহায় নকৰোঁ বুলি দম্ভালি মাৰি পলাই পত্ৰং দিয়ে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা। আশ্ৰয় শিবিৰৰ কাৰণে ৰাইজে আঁঠুৱা যোগান ধৰিবলৈ বিধায়কক আহ্বান জনোৱাৰ সময়তে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। আৰু শদিয়াৰ অম্বিকপুৰ অঞ্চলত কুন্দিল কলীয়া নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া। ইতিমধ্যে নদীত জাহ গৈছে অঞ্চলটোৰ শ বিঘা মাটি। প্ৰতিদিনে চপৰা চপৰে খহিছে কৃষিভূমি। নদীখনৰ কাষতে থকা অসম আৰক্ষীৰ এটা নিৰ্মীয়মান বৃহৎ প্ৰকল্পও খহনীয়া জাহ যোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। নগৰ জখলাবন্ধাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আজি সৃষ্টি হয়, কাৰণ বৰ্ণাঢ্যসকলে উপযুক্ত সাহায্য পোৱা নাই। ৰাজপথ অৱৰোধ কৰে বানপীড়িতই। প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ক্ষোভ উজাৰে। আজি জখলাবন্ধাত সেই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আৰু বিশেষকৈ যিহেতু কালি এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য, কালি যিহেতু হাতীমূৰাৰ মথাউৰি ভাঙে, তাৰপিছতে আজি তাত মন্ত্ৰীগৰাকীক উপস্থিত হয়। তাৰ পাছত মন্ত্ৰীগৰাকীক জবাবদিহি কৰে ৰাইজে যে বানপীড়িত লোকক ক্ষতিপূৰণ তথা বান সাহায্য নিদিয়াৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁলোকে 6 বছৰ পূৰ্বৰ ক্ষতিপূৰণে এতিয়ালৈকে বহু লোকে লাভ কৰা নাই। গতিকে আকৌ এবাৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ বাবে দায়ী কোন? গতিকে এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখত। হিচাপে মানুহৰ মুকলি কৰা এইটো এটা আছে জখলাবন্ধাত, আৰু
চিডিউল কাষ্টৰ মানুহে ভোট নিদিলে এই সময়ত ভোটৰ নিজিকে ভোটৰ জিকাই ৰজা কৰিব এতিয়ালৈকে সময়ত দেখা সাক্ষাৎ নাই আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ হেৰি চেষ্টা কৰিয়ে আছোঁ আমি অথনিৰ পৰা অকণমান কথা পাতি লওঁ আমি তাৰপিছত আপোনালোকৰ কথা পাতিম আৰু এয়া হৈছে যেতিয়াই তাত আচলতে মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ ৰাইজে জবাবদিহি কৰে প্ৰথম কথাটো হৈছে তেওঁলোকে যিহেতু আশ্বস্ত হৈ আছিলে তেওঁলোকক আশ্বাস দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকে 6 বছৰৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় তেওঁলোকৰ বাবে যিহেতু মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অৱশ্যে আছিলে মথাউৰিটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল স্লুইচ গেট দিয়া হ'ল কলং পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ এক প্ৰকল্প আৰম্ভ হ'ল গতিকে আকৌ এবাৰ তেওঁলোকে যেতিয়া জিয়াটো ভুগিবলগীয়া হ'ল ইমান বছৰৰ মূৰত গতিকে তেওঁলোক ক্ষুভিত হৈ পৰিছে কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে তেওঁলোকক কালি মথাউৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক জনাইছিলে যে উপযুক্ত তেওঁলোকলৈ সাহায্য দিয়া হ'ব তেওঁলোকে থকা ঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব থকা ঠাইৰ ব্যৱস্থা ঠিকেই কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকক সাহায্য নাই দিয়া সেয়াই অভিযোগ তেওঁলোকৰ চিডিউল কাষ্টৰ মানুহে ভোট নিদিলে এই সময়ত ভোটৰ নিজিকে ভোটৰ জিকাই ৰজা কৰিব এতিয়ালৈকে সময়ত দেখা সাক্ষাৎ নাই আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ হেৰি চেষ্টা কৰিয়ে আছোঁ আমি অথনিৰ পৰা অকণমান কথা পাতি লওঁ আমি তাৰপিছত আপোনালোকৰ কথা পাতিম মানে আশ্ৰয় শিবিৰ হিচাপে মানুহৰ মুকলি কৰা এইটো এটা আছে জখলাবন্ধাত আৰু ইয়াত কেইঘৰমান মানুহৰ নতুনকৈ বনোৱা ঘৰ আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাকত তেওঁলোকে দিছে আছে জখলাবন্ধা হাইস্কুলত মানুহ সোমাইছিল কিন্তু বৰষুণ আকৌ পানী সোমাই যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তালৈ উঠি আহিব লগা হ'ল গতিকে এতিয়া আমি শিবিৰ হিচাপে যি আছে শিবিৰ বুলি ধৰি থকা নাই এতিয়া যিমান গাঁৱত দুইফালে পানী সোমাইছে সকলোকে সাহায্য দিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ শিবিৰত থাকক বা নাথাকক এতিয়ালৈকে কিমানখন গাঁৱত পানী সোমাইছে আমি পানী সোমাব লগা গাঁও হিচাপ কৰিছোঁ যে 32খন গাঁও হয় সোমালে 32খন গাঁৱত সোমাব 32খনত এতিয়া সোমোৱাগৈ নাই কমেও 19খন গাঁৱত এতিয়া পানী সোমাইছে মানে কাৰোবাৰ চোতাল পাইছে কাৰোবাৰ গাঁৱৰ বাৰীত সোমাইছে কাৰোবাৰ হয়তো ঘৰৰ ভেটিলৈকে গৈছে কিন্তু কলঙৰ কাষত যিবিলাক চাপৰিত মানুহ আছিল হয়তো ৰেল লাইনৰ মানে ৰেলৰ মাটিত নহয় কেৰি বাকৰিৰ নিচিনা চৰকাৰী মাটিত তেওঁলোকৰ চাপৰিত থকা মানুহ আটাইখিনিৰে পানী যোৱাবাৰ কলংখন 44 বছৰৰ মূৰত ভাঙিছিলে আৰু গতিকে কলংখন গোটেইখিনি আৱৰ্জনা হৈ আছিল সেইকাৰণে পানীটো ওলাই যাব পৰা নাছিল এইবাৰ কলংখনত পানীটো ওলাই গৈছে সেইকাৰণে কাষৰীয়া গাঁওবিলাকত আগৰ ধৰণে পানী সোমোৱা নাই যোৱা কিছুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেনে ফুটুকাৰে বঢ়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ইফালে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে জলমগ্ন কৰিছে গুৱাহাটীৰ নৈ কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলো মহানগৰীৰ নুনমাটি চুনচালিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত কৰাত বাসিন্দাসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে অজয় বৰ্মনৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম হয় নিশ্চয়কৈ বিগত কেইবাদিনো ধৰি অব্যাহত থকা মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া বানে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সামন্তলকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ আছে নৈপৰীয়া অঞ্চলসমূহ আছে সেই অঞ্চলসমূহতো এতিয়া বানে বিধ্বস্ত কৰিছে মহানগৰীৰ যি দাঁতিকাষৰীয়া চুনচালিৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছো চৌদিশে কেৱল এক সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ যিফালে চাওঁ সেইফালে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ ইয়াতে কোনো বাট নাই কোনো পথ নাই কোনো অঞ্চল নাই চৌদিশে কেৱল মাত্ৰ পানী আৰু পানী আৰু যি ঘৰসমূহ সেই ঘৰসমূহৰ আধালৈকে ইতিমধ্যে মই জনাইছো আধাতকে বেছি অংশ কিন্তু এতিয়া পানীত বুৰ গৈছে লোকসকলৰ থকা ঠাই নোহোৱা হৈছে বহুতে নিৰাপদ স্থানলৈ গৈছে যদিও সামন্তলকৈ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান তেওঁলোকে নাওতে ৰাখিবলগীয়া হৈছে মোৰ লগত কিছু লোক আছে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম দাদা আপুনি চুনচালিতে থাকে কেতিয়াৰ পৰা বানপানী হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ আজি 4 দিনমান হ'ল আমি নাৱত আছো চলি পুলি লৈ আৰু ধৰক ছাগলী আছে নাওতে ৰাখছো এনেকা কৰি ৰাখি আছো আৰু চৰকাৰী কিবা সাহায্য বা কোনো পোৱা নাই দাদা একো পোৱা নাই থাকাৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈছে মানে নাওতেই থাকো ইয়াৰ পৰা এৰিয়াততো বহুত ঘৰেই গ'ল দাদা বহুত ঘৰ গণিলেতো বহুতে পানীত ডুবিছে বহুত ঘৰ ডুবিছে আমি কোনোবাই ধৰক ভাড়া ঘৰত আছে কোনোবাই ৰাস্তাত আছে আমি যেনেকুৱা নাৱত আছো এনেকা আছো আৰু নাওতে আছো পৰিয়ালখন গোটাই পৰিয়াল
আন্দা বৰা খোৱা বোৱা চব আমি নাওতে কৰি আছো আমি নদীৰে পানী খাওঁ নদীৰে খাই চলি আছো এতিয়া বৰ্তমান এই ভাগত আমি চলিয়ে আছো চলি পলি লৈ নিশ্চয়কৈ যদিও নুনমাটিৰ যি চোনচালি আছে এই চোনচালিয়ে নহয় সামন্তলকৈ পানীখেতি ৰাজাবাৰী চপাইডাং ৰামসিং চাপৰি সামন্তলকৈ যি মৰিগাঁও আৰু নাৰেংগী সংযোগী যি ঘাইপথ আছে সেই ঘাইপথৰো কিন্তু কিছু কিছু স্থানত পানী উঠা দেখা গৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যদিহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এনেদৰে বাঢ়ি থাকে ইতিমধ্যে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে কৈছে যে যিটো পানীৰ যি লেভেল সেই লেভেল কিন্তু এতিয়া বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে তাতকৈ অধিক হৈছে যদি এই এনেদৰে পানী বাঢ়ি থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী যি ঘাইপথ আছে সেই ঘাইপথটো বন্ধ হ'ব পাৰে। পুনৰবাৰ চাই লওঁ টপ হেডলাইনছ।